नमस्कार। बसंत ऋतु आसिले धीरे धीरे प्रकृति राणी सजय हुए एथिपाई तो कहुए ऋतुराज बसंत बोली आउ एसु भितर माँ सरस्वती आगमन होता है धरापृष्ठ को आउ माँ सरस्वती श्री पंचमी पूजा पालन होता है। आज से श्री पंचमी पूजा से संपर्क में आम आलोचना करवा जे बसंत ऋतु में माँ सरस्वती कहीं आसी था से संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मान आगे नमस्कार। श्री पंचमी एमती तो जदि आम 12 मासरे 13 पर्व देखुचे अनेक प्रति मासरे पंचमी पड़ो तेबे ये जो बसंत ऋतु में श्री पंचमी तार महात्म्य कौन? जा कुंदेन्दु सार हार धवला जा शुभ्र वस्त्रावृता जा वीणा बड़दंड मंडितकरा जा श्वेत पद्मासना जा ब्रह्मच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यंपा। भगवती ब्रह्म शब्द प्रदायिनी जी निजे ब्रह्मांगर अंशरु जात होइतिले से महामाई वीणापाणी शारदा जहाँ को आम समस्ते देवी सरस्वती बोली विचार करूँ जहाँ को समस्ते ज्ञान स्वर संगीतर देवी बोली कहती प्रकृतिर देवी बोली कहती से देवींकर आज हूँ आद्य आविर्भाव तिथि। वर्षरे दुई गोटी तिथिर महात्म्य श्रीजुक्त होते जितेबाला महाप्रभु जगन्नाथ निजर पतित पावन श्री गुंडीचा यात्रा करती श्री गुंडीचा बोली कहुए जहाँ को आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीय पालित कराए एवं वर्षर अन्य गोटे तिथि जो तिथि श्री संयुक्त होती से तिथि हूँ स्वयं माघ मास शुक्ल पक्षर पंचमी आज तिथि को श्री पंचमी तिथि बोली कहुए ताकू बसंत पंचमी बोली कहुए। बसंतर आगमन प्रथम संकेत शुभ दिन आरंभर प्रथम संकेत जेतेबेले मकर राशि रे सूर्य संक्रमण होगी थांती उत्तरायण अवस्था थाए पुण्य माघ मास मास भितर श्रेष्ठ होची माघ मास बोली विचार करा जायछि सेही मासर शुक्ल पक्ष जो पक्ष पवित्र पक्ष बोली कहुए तार पक्ष तिथि होची पंचमी तिथि को श्री पंचमी कहुए। जेतेबेले ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को मार्गशीर मास संरचना करदेले पौष मसरे सृष्टि जो पुष्टि होगा आरंभ कला ब्रह्मा अनुभव कले जे ए सृष्टि भितर से सचल चल ना चलाचल ना कि ना कौन शब्द ना ब्रह्म ना तत्व ना ये नीरव सृष्टि केमती या से समय रंग विहीन गोटे शब्द विहीन सृष्टि केमती या से समय देखिले जे हठात गोटे सरोवर मध्य श्वेत सरोवर मध्य गोटे श्वेत पद्म फूल फुटी ब्रह्मा कहले मु तो नीलपद्म तैयारी कली मु तो नाली पद्म तैयारी कली श्वेत पद्म कौटू आसला निहाती ये निहाती महाप्रभुर कि गोटे माया अच्छी से श्वेत पद्म महाप्रभु विष्णुंकर छायारू तैयारी होते ब्रह्मा निज कमंडल से श्वेत पद्म उपर कि जल निक्षेप कले से जड़े देवी उत्पन्न हेले जो देवी निजर दुई हस्तरे ऊर्ध दुई चतुर्भुजर से देवी देवींकर दुई हस्तरे गोटे हस्तर अक्षमाला बा रुद्र जहाँ को आम समस्त स्फटिकमाला बोली विचार करूँ गोटे स्वयं वेद को धारण करिसेंती अन्य दुई हस्तरे देवी वरद मुद्र सहित वीणा को धारण करिसेंती जेतेबेले वीणार झंकार बाजी उठिला संपूर्ण सृष्टि जेतिकी फूल सब मौलिकी थिला सब फूल फुटिबा आरंभ कला रंग आरंभ कला शब्द आरंभ कला जो भाइब्रेशन उत्पन्न होला से भाइब्रेशन रे अचल सृष्टि सचल है तेणु भगवती महामाया महा सरस्वती कृपारू ए अचल सृष्टि संपूर्ण सचल है से दिन देवी को विद्या एवं संगीत एवं सृष्टि चलैवाई जो ध्वनिर आवश्यक थाए ब्रह्मर आवश्यकता थाए शब्द ब्रह्म बोले आम जहाँ को कहू से शब्द ब्रह्मर उत्पत्ति है देवी से दुई दिन पूजित आरंभ हेले देवी बाहन हेले हंस बाहन देवी श्वेत पद्म पर विराजित अच्छा श्वेत वस्त्र परिधान कर बाद्य बसंतर स्पर्श पाई पृथ्वी को देवी आगमन कर स्वरूपटी हूँ आमे हिंदू सनातनी माने किभली भाव प्रकृति को आवाहन करने प्रकृति को स्वागत करने प्रकृति अनुकूल होगापे ये केवल एक प्रशस्त माध्यम बोली आम शास्त्र लिखित करा जाइछि। आपण देखंतु जो देवी पाखे जो चारिगोटी जिनिस अच्छी आपण देखंतु से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्गर प्रतीक हेले महादेवी सरस्वती। आपण थरे चिंता करंतु सरस्वती पाखे कौन अच्छी स्फटिक माला अच्छी जो माला जीवनर संख्या जीवनर कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष आपणकर धर्म कौन हवा आवश्यक
ମଣିଷ କିଭଳି ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପୁସ୍ତିକା ଦର୍ଶାଇଲା। ଯେଉଁ ବୀଣା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି, ମଣିଷ ନିଜ କାମନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଯତ କରିବ, ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ବିଚାରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବୀଣା ତିଆରି ଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ହଂସ, ଯାହାକୁ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମୋକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏ ଭଗବତୀ ଏ ଚାରି ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ବୋଲି ବା ମୁଖ୍ୟ ପାଠଯୋଶୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନାରିତଂ ବିଦ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରିତଂ ଧନମ, ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତଂ ପୁଣ୍ୟମ, ଚତୁର୍ଥେ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ନ କଲା, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ନ ହୋଇପାରିଲା, ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇପାରିଲା, ନିଜକୁ ସମାଜରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆହରଣ ନ କରିପାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଧନ ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିଲା, ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିଲାନି, ନିଜକୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖିଲା, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଧନ ଅର୍ଜନ କଲାବେଳେ ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିଲା, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ ଥାଏ। ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟଂ ବିନୟ ୟାତି ୟାତି ସପାତ୍ରତାମ୍ ସପାତ୍ରତାମ୍ ଧନମାତ୍ମତି ଧନା ଧର୍ମ ତଥା ସୁଖମ। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ସେ ବିଦ୍ୟା ଦାୟିନୀ, ସ୍ୱର ଦାୟିନୀ, ସଙ୍ଗୀତର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଶାରଦା, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ସାଧାରଣ ରାଜପୁତ୍ର ଯାହାକୁ କି ଅବଧାନେ ଗୁରୁକୁଳରୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭଗବତୀ ବାଗଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୋଇପାରିଲେ। ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ମହାପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ମାୟାର କଥା, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଭଗବତୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଗଲା ଉଗ୍ର ତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଙ୍କାରୀ କ୍ଲିଙ୍କାରୀ ହ୍ରିଙ୍କାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିପାଳିକା ସଂହାରିକା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା। ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାକାଳୀ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଏଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା। ଆଜି ହେଉଛି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ। ଧରାରେ ନା ଅଛି ଶୀତ, ନା ଅଛି ଗରମ। ପ୍ରକୃତି ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଅମୀୟ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କାରକୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯେଉଁ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ସେ ଶାରଦା, ସେ ଭଗବତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ସାରଳା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଦେବୀ ସେଠି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ନିଜେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ସେବା ପୂଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ 10 ବର୍ଷର ଆୟୁ ହୋଇଥାଏ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥାଉ। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଫଳ ଧରା ହେଇଥିଲା। ସେ ପରମ୍ପରାଟି ଏବେ ହଜିଯାଇଛି। ଏ ପରମ୍ପରାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏ ପରମ୍ପରା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି। କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନବେଳା ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ, ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳୁ ପୂଜାପୂଜି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ଆୟୁ ପିଲାଟି, ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଟିକେ ବୁଝି ସାରିଛି, ସେହି ପିଲାଟିକୁ 7-10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାରିକଳ ପୂଜା କରିକି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦେଇକି ସେ ନାରିକଳକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ନାରିକଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କାକରା କରିକି ଖାଇବାର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ସିନା ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ତିଥିରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା, ସର୍ବଭାରତୀୟ କଥା ଏବଂ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହନ୍ତି, ଏହି ପର୍ବକୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କୁହନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହନ୍ତୁ, ଗବେଷକ କୁହନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ତିଥି।
ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଶାରଦାଙ୍କର ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନାତନର ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗର କଥା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।